ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। नमः श्री यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। আচ্ছা, আমরা বিগত ক্লাসে অনুদ্রাষ্টাধ্যায়ী শুরু করেছিলাম এবং আমি বলেছিলাম সকলে ভালো করে ওটা প্র্যাকটিস করবেন, তারপর আমরা আজকে ওটা স্বর দিয়ে শিখব। তো আমরা প্রথমে একবার ওটা সকলের কাছে অভ্যাস করে নিই সবাই, তারপর আমরা সেটা নতুন করে করব। জুলি ম্যাডাম মন করুন, আপনি করুন। স্যার শুধু ওই গণনাটা বলবো না, ধ্যানের মন্ত্রটাও বলবো সঙ্গে? মন্ত্রটা ঠিকই বলুন। আচ্ছা। अथ रुद्राक्ष्य ध्यानमन्त्रः ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलंगं परशुमिगवरभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैः व्यग्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। हरिः ॐ। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा गायत्री त्रिष्टुप्त्य गत्यानुष्टुप् सह बृहत्तूष्णीः ककुप्सूचिभिः सम्यन्तु त्वा। ঠিক আছে, তারপর পারমিতা ম্যাডাম বলুন একবার। হ্যাঁ স্যার। ধ্যান মন্ত্র। ধ্যায়ে নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং রত্নাকল্পোজ্জ্বলংগং পরশুমিগর্বরাভীতিহস্तं প্রসন্नं পদ্মাসীनं পদ্মাসীनं সমন্তাस्तुतममरगणैः व्यग्रकृत्तिं वसानं विश्वोदयं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। रुद्राष्टाध्यायी मंत्र। हरि ओम। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्या गायत्री त्रिष्टुप् जगत्यनुष्टुप् पङ्क्त्याशः बृहत्युत्स्निः ककुप्सूचिभिः। হ্যাঁ স্যার, আমরা একটা না দুটো মন্ত্র পড়েছি? না স্যার, পুরোটাই পড়েছিলেন। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ। বৃহৎ ককুপ্সূচিভিः सम्यन्तु त्वा।
হ্যাঁ, তারপর সঞ্জয়বাবু পড়ুন। সঞ্জয়বাবু পড়ুন। হ্যাঁ স্যার বলুন। পড়ুন পড়ুন। শ্রী গণেশায় নমঃ। হরিঃ ওম। গুণানাত্মাগঙ্গপর। স্যার একটু বলে দিলে ভালো হয়, এটা আগের দিন আমি ক্লাসটা করিনি। ঠিক আছে, আমি পরে বলে দিচ্ছি। রেকর্ডিংটা শুনে একটু প্র্যাকটিস করতে হতো আপনাকে। হ্যাঁ, পরে বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ, সংযুক্তা ম্যাডাম বলুন। হ্যাঁ স্যার। धियाये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगणैर्व्यघ्रकृत्तिं वसानं विश्वद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् हरिः ॐ गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भब्धमा त्वमजासि गर्भब्धम्मा गायत्री त्रिष्टुब्जगत्यनुष्टुप् पङ्क्तिया सह बृहत्युष्णीहाककुप्सूचिभिः शम्यन्तु त्वा। ঠিক আছে, তারপর সুস্মিতা চক্রবর্তী ম্যাডাম বলুন। अथ रुद्रस्य ध्यानमन्त्रः। ॐ ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समान्तस्तुतममरगणै व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्वं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् हरिः ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा गायत्री त्रिष्टुब्जगत्यनुष्टुप् सह बृहतुष्णीहाककुक्षूचिभिः शम्यन्तु त्वा। হ্যাঁ, ভালো হয়েছে। তারপর সুস্মিতা ম্যাডাম বলুন। সুস্মিতা ম্যাডাম। ॐ ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतंसं रत्नकल्पजलाङ्गं परशुमृगवयाभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तं ऋतमम गणैर्व्यघ्राकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। अथ रुद्राष्टाध्यायी। हरि ओम।
गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम अहमजानि गर्भधामा तमजासि गर्भधामा गायत्री त्रिष्टुब्ज गत्वानुष्टुप् पुङ्क्त्वा सह बृहत्तस्निहाको कुप्प शुचिभिः समन्तत्वा ঠিক আছে, প্র্যাকটিস করতে হবে। আচ্ছা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাকে? হ্যালো, দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। তাহলে এখানে আমরা কি করে স্বর দেব সেটা আজকে একটু দেখে নেব আমরা। যেখানে আমরা দেখুন এখানে অনেক রকম স্বরের চিহ্ন রয়েছে, ভালো করে এই যেটা শেয়ার করা হচ্ছে সেটার দিকে দেখুন। হরিহি, ওখানে একটা উপরে ছোট্ট দাগ রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন? হরিহি, এখানে একটা উপরে ছোট্ট দাগ দেখতে পাচ্ছেন। তারপর একটা ভাগের মতন একটা চিহ্ন, হ্যাঁ, একটা এরকম চিহ্ন রয়েছে। এগুলো প্রত্যেকটা একটা নির্দিষ্ট স্বরকে বোঝায় যে কিরকম স্বর দিতে হবে। যেখানে আমরা উপরে দাগ দেখব সেখানে এই নয় যে হাত নিচে থেকে উপর দিকে উঠবে, তার মানে এটা হাত উপর থেকে নিচের দিকে নামবে। বুঝে গেল এই কথাটা? যেখানে আমরা উপরে দাগ দেখবো এরকম, এই যে গণা না তন্ত্রের নয় আকারের উপরে দেখুন দাগ রয়েছে, তার মানে এখানে উপর থেকে নিচে নামবে। পয়ে দেখুন উপরে রয়েছে, তাহলে উপর থেকে নিচে নামবে। যে জায়গাগুলো আমরা দেখবো এরকম উপর থেকে নিচে, মানে উপরে দাগ রয়েছে, সেই অক্ষরে আমরা হাতকে উপর থেকে নিচে নামাবো। হাত এরকম থাকবে, হ্যাঁ, এই যে সোজা থাকবে এরকম, মানে এরকম জল যাতে চাওয়া হয়, মানে কিছু একটা চাইতে গেলে আমরা যেমন করি এরকম। এরকম কেউ একজন ভিডিও অন করুন, কি করবেন? জুলি ম্যাডাম অন করুন ভিডিও। স্যার আমার একটু প্রবলেম, মানে লোডশেডিং স্যার, আমি একদম অন করতে পারবো না। ঠিক আছে, দেখুন তাহলে, হ্যাঁ, আমরা এরকম হাত রাখবো, আর যেখানে আমরা উপরে দাগ দেখবো সেখানে হাত উপর থেকে নিচের দিকে নামাবো। তাহলে আমাকে তার আগের অক্ষরে হাতটাকে উপরে উঠাতে হবে। তাহলে হতে উপরে উঠিয়ে রিতে নামিয়ে বিসর্গকে আমরা এইরকম, এই যে ভাগ চিহ্নটা রয়েছে ওর হচ্ছে সাইন, এইটা দিতে হবে। হরিহি, বোঝা গেল? হরিহি। তারপরে যে জায়গায় আমরা দেখব ময় হলন্ত রয়েছে, যেমন ওম, ওম বললে এখানে ময় হলন্ত আমরা শেষে পাই, তাহলে সেখানে আমরা এরকম মুঠো, হরিহি ওম, তারপরে এইভাবে আমাদেরকে নিয়ে চলে আসতে হবে। হরিহি ওম মা, হরিহি ওম মা। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা যদি কেউ ভিডিও অন না করেন তাহলে বলা বৃথা। কেউ যদি একজন অন করেন তাহলে আমি ঠিকঠাক বলতে পারবো। কে করবেন? আমি করলাম। আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ, দেখুন তাহলে উপর থেকে হাত নিচে নামাচ্ছেন। হ্যাঁ, হরি হরি, রয়ে উপরে দাগ রয়েছে, তাহলে রিকারে আমরা উপর থেকে নিচে করব। হরি হি, হিতে আমরা এটা দেবো। হ্যাঁ, হরি হি ওম মা, বোঝা গেল? হরি হি ওম মা, ঠিক আছে?
হিতে যে আঙুলটা হবে ওটা ওটা একটুখানি এই যে দেখিয়ে দিন। এই যে এটা 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 হরে হি, এই মুদ্রাটা, এই মুদ্রাটা সোজা করে এই হরে যে হি ওম মা বলুন। দেখুন তো আমার আঙুলটা ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। আরেকবার দেখিয়ে দিন। হ্যাঁ হরে হি ওম মা। আচ্ছা, যখন উপর থেকে নামবে তখন হাতটা সোজা হয়ে নামবে। হ্যাঁ হরি ঠিক, ওম মা। একদম সোজা থাকবে। হ্যাঁ এই যে মানে হ্যাঁ, নিয়ম বলুন তো, এই আমাদের নাকের লেভেল এই পর্যন্ত, উপর দিকে উঠলে এত অবধি উঠবে, মানে এইখানে স্পর্শ করবে না, এতটা স্পর্শ হবে না, সোজা থাকবে, এরকম সোজা থাকবে। হ্যাঁ আর নিচে হচ্ছে নাভি পর্যন্ত, এইটুকু আমাদের ওঠানামা করবে। এরকম ওঠানামা করবে হাতটা। তাহলে যখন আমরা হ বলছি, হতে উপরে উঠিয়ে দিচ্ছি, রিতে আমরা মাঝখানে আনছি, আর বিসর্গতে আমরা এটা বলছি বলে ওম মা। হ্যাঁ হরি হি ওম মা বলুন একবার। হরি ওম মা। উপরে জাস্ট এই যে হরি হি ওম মা, এখান থেকে জাস্ট হাতটা নামাবো, হরি হি ওম মা। বলো। হরি ওম মা। হ্যাঁ আস্তে আস্তে ঠিক হবে। হ্যাঁ তারপর এইবার আমাদের ভালো করে প্রত্যেকটা শব্দকে দেখতে হবে। হ্যাঁ দেখুন এখানে গকারের নিচে একটা অর্ধচন্দ্রাকার কিছু একটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সাইন। এইটা হচ্ছে যখন একটা থাকবে, কিছু কিছু জায়গায় দেখুন পরপর অনেক রয়েছে, গায়ত্রী এখানে দেখুন পরপর অনেকগুলো রয়েছে। হ্যাঁ সেখানে অন্য নিয়ম, যেখানে একটা থাকবে সেখানে নিয়ম এটা যে হাতটা আমার নাভি থেকে একটু নিচের দিকে নেমে যাবে, মিডিল থেকে নিচের দিকে নামবে। তাহলে আমার গতে রয়েছে, গকার থেকে নিচে নামবে একটু হাত। কিরকম নিচে নামবে, ধরুন এইখানে আমার স্বাভাবিকভাবে রয়েছে, তাহলে আমরা গতে নিচের দিকে নামাবো। হ্যাঁ নামিয়ে মূর্ধন্য, তারপর দন্তের নয় আকার আছে, দন্তের নয় আকারে আমার উপরের স্বর রয়েছে, তার মানে আমাকে হাত উপর থেকে নিচে নামাতে হবে। তাহলে আমাকে কি করতে হবে, মূর্ধন্যয় আকারে আমরা হাতটাকে উপরের দিকে উঠিয়ে দেবো। তাহলে কি গণনা। বোঝা গেল? হাত আমরা প্রথমে নিচে নামালাম, উপরে উঠালাম, আবার মাঝখানে আনলাম, গণনা। ঠিক আছে? গণনা বলুন। গণনা। গতে নিচে, নাতে একদম উপরে, আর দন্তের নয় আকারে মাঝখানে, গণনা। গণনা। হ্যাঁ তারপর আবার দেখুন ত্বা, গণানান ত্বা, ত্বাতে মাঝখানেই থাকবে কারণ ওখানে কোনো স্বর নেই। আবার গকারের স্বর রয়েছে, দেখুন আবার সেই নিচের স্বর রয়েছে, তাহলে আমরা হাত মাঝখান থেকে নিচে নামাবো, গণ। আবার মূর্ধন্যয় কোনো স্বর নেই, পতে স্বর রয়েছে, তাহলে আমরা পতে ওপর থেকে নিচে নামাতে হবে, তাহলে মূর্ধন্যয়ে আমরা উপরে উঠিয়ে দেবো, গণপ। হ্যাঁ গণানান ত্বা গণপতি। বোঝা গেল এ অবধি? গণানান ত্বা গণপতি গুং। গুং হচ্ছে এরকম এক আঙুল সামনে। হ্যাঁ গুং। ঠিক আছে? গুং। এগুলো এক একটা মুদ্রা। হ্যাঁ শুক্ল যজুর্বেদ পাঠ করতে গেলে এরকম ভাবে স্বর দিতে হবে। তাহলে হরিহি থেকে গুং পর্যন্ত আমি বলছি, হরে হি ওম মা গণানান ত্বা গণপতি গুং। বলুন। এই যে আচ্ছা বাকিদের জন্য আমি বলছি, সকলে মানে এমন ভাবে নিজেদেরকে প্রস্তুত করুন যাতে ভিডিও অন করতে বলে অন করতে পারেন আপনারা। ঠিক আছে? হ্যাঁ বলুন আপনি। হ্যাঁ, আমি না সবই ভুলে গেছি। আচ্ছা আমি আরেকবার পুরোটা বলে দিই। হ্যাঁ আচ্ছা, আমি একটা কথা বলি, সেটা আমার মনে হচ্ছে আগে না এই যে আর কি উপরে দাগ থাকলে কিরম হয় সেগুলো আগে একটু লিখে নি, নাহলে না সব গুলিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে। আর বাকি কেউ বুঝতে পেরেছেন আমি যেটা বললাম? পারমিতা ম্যাডাম বোঝা গেছে? আচ্ছা আপনি ভিডিও অফ করতে পারেন তাহলে। পারমিতা ম্যাডাম বোঝা গেছে? আপনি আনমিউট করুন আপনি।
সঞ্জয় বাবু আপনি আনমিউট করে বলুন। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, কেটে কেটে যাচ্ছে, বলুন। হ্যাঁ, এবার শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, আমি যেটা বললাম বুঝতে পেরেছেন? ভালো মানে পরিষ্কার বুঝতে পারিনি। একটা বুঝতে পেরেছি যে এই যে গানা না না বললেন, এই নমস্কার করে এই মাথায় হাত এরকম একটা বললেন। না, এরকম আমি আর- কিছু বলিনি। আর একটা কি কোনো এরকম মাথায় হাত দেওয়ার কথা আমি বলিনি, একবারও বলিনি। হ্যাঁ, আমি বলেছি যেখানে উপরে দাগ রয়েছে, যে অক্ষরে উপরে দাগ রয়েছে সেখানে আমরা হাত উপর থেকে নিচের দিকে নামাবো। যেখানে নিচে দাগ রয়েছে সেখানে হাত মাঝখান থেকে নিচের দিকে নামাবো। আর যেখানে ভাগের মতন একটা চিহ্ন রয়েছে সেখানে আমরা এইভাবে সাইন দেব, এবং যেখানে গুম বলছি সেখানে এইভাবে সাইন দেবো। ওই 4টে কথা আমি বলেছি। হ্যাঁ, পারমিতা ম্যাডাম বলতে পারবেন? আরেকবার রিপিট করলে ভালো হয় স্যার। হ্যাঁ, আমি বলে দিচ্ছি। একটা আমি হচ্ছে বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ, পারমিতা ম্যাডাম অন করে বলুন দেখি, আমি বলতে থাকছি, বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যার, বলুন পারমিতা। ওপরে যখন দাগটা আছে, হ্যাঁ, তখন আপনি বলেছেন যে মানে নিচ থেকে ওপরে তুলতে বলেছেন। না, যেখানে ওপরে দাগ আছে ওপর থেকে নিচে নামাতে বলেছি। তাহলে তার আগের অক্ষরে আমাকে নিচে থেকে ওপরে উঠতে হবে। স্যার, ভুল বললাম আমি। মানে আপনি বলেছেন যে যখন ওপরের দাগটা থাকবে তখন ওপর থেকে নিচে নামাতে। হ্যাঁ, তারপরে স্যার তারপর আঙুলটাকে এরকম করে বলেছেন যে বুকের কাছে এই যে এইটা আনতে। হুম। আর যেখানে নিচে দাগ রয়েছে সেখানে কি করতে হবে? নিচে দাগটা নিচে। হ্যাঁ, মাঝখান থেকে নিচে নামাতে হবে। ঠিক আছে? হুম। আচ্ছা, আমি এই প্রথম দুটো মন্ত্রকেই আজকে পড়ব। এইটুকু আমরা যা যা নিয়ম আছে আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। এখানে যা যা নিয়ম হবে আমি এটা ভিডিও করে আপনাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাবো, সেটা দেখে দেখে আমার মতন করে ওটাকে পরের দিনে শোনাবেন আপনারা। ঠিক আছে? তারপর আমরা তাহলে ওই ত্র্যম্বকম যজামহে ওই মন্ত্রটা পড়বো। হ্যাঁ, ওই তাহলে এই নিয়মটাই ওখানে আমরা মানে অ্যাপ্লাই করতে পারবো। ঠিক আছে? আমি ওটা বলে দিচ্ছি আর কি কি নিয়ম আছে। তাহলে সবাই ভিডিও অফ করতে পারেন, আমি বলে দিচ্ছি। তাহলে হরিহি, এখানে আমরা দেখলাম হতে উপরে উঠালাম, রিতে উপর থেকে মাঝখানে আনলাম এবং বিসর্গ দিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখুন তাহলে হরিহি ওম মা। হ্যাঁ, তারপর গতে একদম নিচে নামিয়ে দিচ্ছি। গণানান্ত্বা গণপতিগং। তারপরে হবামহে এখানে কোনো স্বর নেই, তাহলে আমরা কোনো স্বর দেব না। গণানান্ত্বা গণপতিগং হবামহে। ঠিক যেমন আমার হাত চলছে তেমন আমার গলা চলছে। হ্যাঁ, দুটোকে সমান করতে হবে, তাহলেই সূক্ষ্ম যজুর্বেদ ঠিকঠাক পড়া যাবে, নইলে সমস্যা। আমি দেখুন পড়ছি, আমার যেরকম ভাবে অক্ষরগুলো উচ্চারণ করছি ঠিক একই তালে আমার হাতটাও চলছে। হ্যাঁ, ভালো করে খেয়াল করুন। হরি। স্যার একটু ইকো হচ্ছে। হ্যাঁ, আর হবে না সম্ভবত। হ্যাঁ, হরি ওম মা গণানাম ত্বা গণপতিগং হবামহে। ঠিক এটাই প্রিয়াণাম ত্বা নিধিনাম ত্বা একই রকম আছে। হ্যাঁ, তাহলে একই রকম ভাবে আমি বলবো প্রিয়াণাম ত্বা প্রিয়পতিগং হবামহে নিধিনাম ত্বা নিধিপতিগং হবামহে বসো মামা। দেখুন একই রকম হলো। কি হলো? হতে আমরা উপরে উঠিয়ে রিতে মাঝখানে এনে বিসর্গ, গতে নিচে নামালাম, গণা নাতে উপরে উঠিয়ে দিলাম, আবার দন্তের আকারে নামালাম। গণানাম ত্বা গণপতিগং হবামহে প্রিয়াণাম ত্বা প্রিয়পতিগং হবামহে নিধিনাম ত্বা নিধিপতিগং হবামহে বসো মামা। বোঝা গেল এই অবধি? এই অবধি বুঝতে পেরেছেন সবাই?
স্যার গুং এর সাইনটা একবার দেখাবেন? হ্যাঁ, গুণ গুণ হচ্ছে এটা, এই যে হাতটা এরকম করতে হবে সামনের দিকে, এইরকম নয় কিন্তু, আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক এইরকম। আছে। হুম। সবসময় আমাদের হাত এই এই পজিশনে থাকবে। এইখান থেকে বিভিন্ন রকম যা কিছু করার অনেক রকম আছে, এটা আছে, এটা আছে, এটা আছে, এই রকম আছে, এই রকম, এই রকম, অনেক রকম সাইন আছে, যেখানে যেখানে আছে আমি সেখানে সেখানে বলবো। হ্যাঁ, এইটুকু সবাই বুঝতে পেরেছেন? আমি বুঝতে পেরেছি স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি ভিডিও করে পাঠাবো, যারা বুঝতে পারবেন না ওখান থেকে বুঝতে পারবেন, শুনে শুনে বলতে পারবেন। তারপর আহ মজাটা একবার দেখে নিই আমরা। দেখুন, আহ মজা। এবার তাহলে বলুন দেখি, মকারের ওপরে দাগ রয়েছে, স্বর রয়েছে, তাহলে আমরা কি করব এখানে দেখি, এই নিয়ম থেকে কি বুঝেছেন বলুন। স্যার উপর থেকে নিচে নামবে তাহলে আমরা উপরে কখন ওঠাবো? হতে। স্যার একদম ঠিক। ম হ্যাঁ না, হতে উপরে উঠাবো। হতে, যেটা হ্যাঁ যেখানে হতে। স্বর থাকবে ঠিক তার আগের অক্ষরে আমরা উপর থেকে নিচে না, মানে নিচে থেকে উপরে উঠাবো, বোঝা গেল? তাহলে কি হ্যাঁ করবো? স্যার। হ উপরে উঠালাম, দেখুন মাঝখানে ছিল আমার হাত, মাজা, বোঝা গেল? মাজা, নিগর ভ, দেখুন ভতে নিচে স্বর রয়েছে, আমি নিজের হাতটা নিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, নিগর ভ, মা ত্বা, ত্বাতে আমি উপরে উঠিয়ে দিলাম ঠিক আগের অক্ষরে, ত্বা মাজা, সে গর্ভ ধাম্মা, ঠিক আছে? ওম যেরকম বলেছিলাম সেরকম ধাম্মা, ঠিক, বোঝা গেছে? তারপরের মন্ত্রটা বোঝা গেল? একই নিয়ম, আমাদের নতুন কোনো নিয়ম এখানে আসেনি, যতটা আমরা দেখেছি ততটাই নিয়ম ছিল এখানে। হ্যাঁ, কি করছি আমি দেখুন, আহ মাজা নি গর্ভ ধামা ত্বা মাজা সে গর্ভ ধাম্মা। এই পর্যন্ত সবাই বুঝতে পেরেছেন? স্যার ধয়ে যাবে তো বুকের হাতটা? ভতে আমরা নিচে নামিয়ে ধম্ম, এই কথাটা পুরোটা বলতে বলতেই আমরা হাতটা এটা আনতে পারবো। হ্যাঁ, ধম্ম, আচ্ছা। যখন আমরা এই ধম্ম এইখানে আমরা স্পর্শ করে ম এটা বলবো, বোঝা গেল? ম কথাটা আমরা ওই রকম হ্যাঁ ভাবে বলবো, মানে গর্ভধম্ম। আহ মাজা নে গর্ভধামা ত্বা মাজা সে গর্ভধম্মা, ঠিক আছে? সবাই বুঝতে হ্যাঁ পেরেছেন স্যার। যতটা বললাম? তারপর এবার আমাদের একটা নতুন নিয়ম আসছে এখানে, ভালো করে খেয়াল রাখুন। দেখুন এখানে পরপর তিনটে নিচে স্বর রয়েছে। পরপর তিনটে নিচে স্বর রয়েছে। যেখানেই পরপর তিনটে থাকবে আমরা উপর নিচে স্বর দেব না, আমরা দেব পাশাপাশি স্বর। আমরা ঋগ্বেদে শুধু উপর নিচে স্বর দিই, কিন্তু যজুর্বেদে পাশাপাশি স্বরও আছে। ঠিক এই যে এই জিনিসটা করতে হবে। তাহলে যখনই আমরা দেখব পরপর এরকম দুটো বা তিনটে এরকম মানে নিচে স্বর থাকবে, সেখানে আমরা হাতটাকে পাশাপাশি স্বর দেব। ডান দিকে বাঁ দিকে, ডান দিকে বাঁ দিকে। তাহলে প্রথমে হবে ডান দিকে, প্রথমে কি হবে? ডান দিকে, হাতটা প্রথমে আমাদের ডান দিকে চলে যাবে। তাহলে ধম্ম আমাদের এখানে, ভালো করে সবাই শুনুন। হ্যাঁ, ধম্ম এখানে ছিল আমাদের। এবার এখান থেকে যখন আমি গা বলবো তখন কি করতে হবে আমাকে? গা, এই যে আমরা সঙ্গে সঙ্গে হাতটা বাইরের দিকে নিয়ে যাব, গা। হ্যাঁ, গা, তারপরে আবার ইয় বা দিকে, গা ডান দিকে, ইয় বা দিকে, ঠিক এইরকম চলবে। হ্যাঁ, গায়ত্রী, এই পর্যন্ত আমার ইয়াত্রী এরকম থেকে স্যার একটু হাতটা একটু উপরের দিকে, আমি দেখতে পাচ্ছি না আপনার হাত। দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ এবার দেখা যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ স্যার। দেখুন তাহলে কি করছি আমরা, গা, গাতে কি করলাম? ডান দিকে, গায়ত্রী। হ্যাঁ, এই অবধি ঠিক আছে। তারপরে ত্রিতে দেখুন নিচে স্বর রয়েছে, তাহলে আমি কি করব? ত্রিতে আমি হাতটা মাঝখান থেকে যেমন নিচে নামাচ্ছিলাম সেটা করব। ত্রি স্টুব জ গ, গতে দেখুন উপরে স্বর রয়েছে, তাহলে আমাকে গতে উপর থেকে নিচে নামাতে হবে, তাহলে জতে আমি উপরে চলে যাব। তাহলে ভালো করে দেখুন, গায়ত্রী ত্রিষ্টুব জগতিয়া, বোঝা গেল? গায়ত্রী ত্রিষ্টুব জগতিয়া,
এইটুকু সবাই বুঝতে পেরেছেন? যেটা বললাম বোঝা গেছে? হ্যাঁ, বুঝেছি এটা। হ্যাঁ, ভালো দেখুন, আমি অন্য কোনো নিয়ম না, যে নিয়মটা বললাম সেটাই চলছে এখানে। হ্যাঁ, যেখানে পরপর দু তিনটে এরকম নিচে স্বর থাকবে, আমরা সেখানে ডান দিক থেকে স্বর দেওয়া শুরু করবো। তাহলে গা ডান দিকে, দেখুন আর একটা স্বর রয়েছে, আমরা বাঁ দিকে নিয়ে আসলাম। ত্রিতে কোনো স্বর নেই, তাহলে ত্রিতে আমরা যেমন রয়েছে তেমনই থাকছি। তারপরে যে ত্রি তয়রফলা হ্রস্ব ইকার রয়েছে, সেখানে নিচে স্বর রয়েছে এবং ঠিক গতে উপরে স্বর রয়েছে। তাহলে আমাকে ত্রিতে নিচে নামাতে হবে। ত্রিতে নিচে নামিয়ে দিলাম। তারপর টুব জ, এইটুকু যতক্ষণে বলছি ততক্ষণে হাতটা আস্তে আস্তে উপর দিকে ওঠাতে থাকতে হবে, আর গ বলার সঙ্গে সঙ্গে উপর থেকে মাঝখানে নিয়ে আসতে হবে। হ্যাঁ, গায়ত্রী দৃষ্টুব যা গতিয়া, ঠিক। তারপরে দেখুন, নয় হর্ষ উকারের নিচে রয়েছে, পয়ে নিচে রয়েছে, সয়ে নিচে রয়েছে, বৃহ নিচে রয়েছে। তাহলে এতগুলো পর্যন্ত আমার নিচে স্বর আমি দেখতে পাচ্ছি। তাহলে যতক্ষণ না এই উপরের স্বরটা আমি দেখব, ততক্ষণ আমাদের ডান দিক বাদিক করতে থাকতে হবে। যখনই আমরা দেখব উপরের স্বর, ঠিক তার আগে যে নিচে স্বর রয়েছে সেখানে আমার হাতটা নিচে নামবে, মানে আমার হ কারে নিচে নামবে। বোঝা গেল? এই নিয়মটা বুঝতে পেরেছেন সবাই? হ্যাঁ স্যার। তাহলে দেখুন আমি বলছি, গায়ত্রী দৃষ্টুব যা গতিয়া নুষ্টুপ, দেখুন নো ডান দিকে, প্রথমে ডান দিকে, নুষ্টুপ পং, পতে বাদিকে চলে আসলাম, পংত্য়া সাহা, সাহাতে আমি হাতটা ডান দিকে নিয়ে গেলাম। হ্যাঁ, তাহলে কি করলাম, নুষ্টুপ পংত্য়া সাহা, হ্যাঁ, ডান দিকে নিয়ে গেলাম। এরপর ব্রিতে আবার দেখুন স্বর রয়েছে নিচে, তাহলে আমি ব্রি আবার বাঁ দিকে চলে আসলাম, ব্রি। এইবার দেখুন হকারে নিচে স্বর রয়েছে এবং হয়াকারে উপরে স্বর রয়েছে, তাহলে আমি তার আগে যে নিচে স্বর সেখানে আমি হাতটা নিচের দিকে নামালাম। ব্রে হা, বোঝা গেল? এইটুকু বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার, বুঝেছি। গতিয়া নুষ্টুপ পংত্য়া সাহা বৃহতি, ব্রে হকারে আমি নিচে নামিয়ে দিলাম। তারপর কিউষ্ণি, তো ভালো করে দেখুনটা খেয়াল করুন, তয় জফলা হর্ষ উকারের নিচে একটা স্বর রয়েছে। আগের দিন কেউ একজন জিজ্ঞাসা করছিলেন এটার মানে কি, আমি বলেছিলাম যে স্বর, ওটা কি স্বর? হ্যাঁ, এই যে এই জিনিসটা, ওটা হচ্ছে এই জিনিসটা। এই স্বরটা দিতে হয় ওখানে, ব্রে হাতে ইউষ্ণি। হ্যাঁ, ব্রে ব্রে আমরা এখানে রাখছি, ব্রে হাতে ইউষ্ণি হা, কি হলো ভালো করে দেখুন। হ্যাঁ, ব্রি আমরা এখানে বাদিকে রেখেছি, হাতে নিচে নামিয়েছি। টিউ, যখন আমরা বলবো টিউ বলার সময় এরকম আমরা একটা স্বর দেবো, ওইটার জন্য ওই সাইনটা দেওয়া। টিউ। তারপরে স্নিতে হাত উপরে উঠিয়ে হাতে নামাবো। কি হলো বুঝতে পেরেছেন? বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। খুব সোজা, কিন্তু একবার যদি নিয়মটা বুঝতে পারেন পুরো রুদ্রাষ্টাধ্যায়ী করতে পারবেন, একাই স্বর দিয়ে করতে পারবেন, আমার বলতে হবে না। তাহলে কি হলো, বৃহতি ইউষ্ণি হা, হ্যাঁ, বৃহতি ইউষ্ণি হা। তারপরে দেখুন ককারের নিচে, সুয়ে নিচে আর ভিতে উপরে, তাহলে সুতে আমি হাত নিচে নামাবো আর ককারে ডান দিকে রাখবো। হ্যাঁ, তাহলে ক কুপ সু, ক কুপ সু চি ভি হি সম্যন্তত্বা, বোঝা গেল? ক কুপ সু চি ভি হি সম্যন্তত্বা, এটা মনে রাখতে হবে, ডান দিক থেকে ডাইরেক্ট নিচে নামবে না। নিচে নামতে গেলে আমাকে বাঁ দিকে আগে নিয়ে এসে তারপরে নিচে নামাতে। তাহলে আমি কি করলাম, কতে আমার ডান দিকে নিলাম, কুপতে বাঁ দিকে নিয়ে আসলাম, সুতে হাত নিচে নামিয়ে দিলাম। আবার চি ভিহি, হ্যাঁ, চি ভিহি সম্যন্তত্বা, ঠিক আছে, চি ভিহি সম্যন্তত্বা। এটুকু বোঝা গেছে সবার? হ্যাঁ, সবাই বুঝতে পেরেছেন? স্যার জিভিতে তো ওইটা হবে, ওই যেটা হরিহি হয়েছিল ওই সাইনটা। হলো তো চি আচ্ছা, ঠিক আছে। ভিহি, এই তো চি হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ভিহি। তাহলে আমি এই 1 নম্বর এবং 2 নম্বরের মন্ত্রে স্বর আমি বলে দিচ্ছি, সেটা সবাই দেখে দেখে ভালো করে প্র্যাকটিস করবেন। আমি হোয়াটসঅ্যাপে ওটা পাঠাচ্ছি, এখান থেকে নেট করছি। হোয়াটসঅ্যাপে আপনাদেরকে আমি ভিডিও করে পাঠিয়ে দিচ্ছি।
अथ रुद्राष्टाध्याय्याः प्रथमोऽध्यायः हरिः ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजा गर्भधमा त्वमजा से गर्भधम्मा गायत्री त्रिष्टुप जगत्यानुष्टुप पंक्त्या सह प्रेहत्युष्णिहा ककुप्सुचिभिः शम्यन्तु त्वा ঠিক আছে, সবাই বুঝতে পেরেছেন? এবার আমি ত্র্যম্বকম যজামহে ওই মন্ত্রটা একবার দেখিয়ে দেবো, তারপর আমরা এটা পরের দিন সকলের কাছে জিজ্ঞাসা করব। কত পেজে আছে এটা? স্যার পরের দিন ভিডিও অন করে বলতে হবে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, নইলে আমি কি করে বুঝতে ঠিক আছে। পারবো ঠিক বলছেন কিনা। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। এই দেখুন, ত্র্যম্বকম যজামহে এটা ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে, ঠিক আছে? এই যে বয়গুং সোমব্রতে তব মানসস্তেনু বিব্রতঃ প্রজাবন্তঃ সচেমহি এখতে রুদ্রভাগः সহস্রাম্বিকয়া কঞ্জুকস্য স্বাহবৈখতে রুদ্রভাগः खुस्ते पशुः अवरुद्रमदिमच्यवदेवं त्र्यम्बकं यथा नो वस्य संस्करद्यथा नः श्रेयसंस्करद्यथा नो व्यवसाययात भेखजमसि भेखजं गवेश्वाय पुरुखाय भेखजं সুখম মেখায় মেখ্যৈ। তারপরে ত্র্যম্বকম যজামহে, ঠিক আছে? এখানে দেখুন আছে ত্র্যম্বকম যজামহে। এটাকে আমরা ওই একই রকম ভাবে সুর দিয়ে এবং স্বর দিয়ে দুটো দিয়েই আমরা বলবো। ঠিক আছে, আমি একবার আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি, আমি আর জিজ্ঞাসা করছি না আপনাদেরকে, আমি নিজেই বলে দিচ্ছি। দেখুন, ত্র্যম্বকম যজামহে এটা আপনি হাতের স্বর না দিয়েও করতে পারেন, স্বর দিয়েও করতে পারেন, ঠিক আছে? আপনার যেটা ইচ্ছা আপনি সেটাই করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। তাহলে যেখানে আপনি মানে প্রয়োগ করছেন, প্রয়োগ যখন করবেন তখন কিন্তু স্বর দিয়েই প্রয়োগ করবেন। হ্যাঁ, প্রয়োগ বলতে আমরা একটা জিনিস অভ্যাস বলি আর একটা প্রয়োগ বলি। অভ্যাস মানে আপনি যখন করছেন সেটা হচ্ছে আপনার অভ্যাস করা, আর যখন প্রয়োগ হলো মানে এটা আপনি কখনো রুদ্রাভিষেক করছেন বা কোথাও শিবের মাথায়। স্যার আপনার আওয়াজটা একটু কিরকম লো আর কেটে কেটে যাচ্ছে। সকলেরই কি এটা হচ্ছে না আপনার শুধু? বাকিদের? না স্যার, ঠিক আছে। আমার ক্লিয়ারই আসছে ভয়েস। আচ্ছা, তাহলে সম্ভবত সঞ্জয় বাবুর নেটওয়ার্ক সমস্যা। হ্যাঁ, তাহলে ত্র্যম্বকম দেখুন, যখন আপনি প্রয়োগ করবেন প্রয়োগে কিন্তু স্বর দিয়েই বলতে হবে। নিজে যখন অভ্যাস করছেন, মুখস্থ করছেন বা অন্য কিছু মানে অভ্যাস করা ইত্যাদির সময় আপনি স্বর না দিয়েও অভ্যাস করতে পারেন, সেটা কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু যখন প্রয়োগ করবেন অবশ্যই কিন্তু স্বর দিয়ে করবেন। হ্যাঁ, তাহলে আমরা একবার এটা নিয়মগুলো দেখে নিই। ত্র্যম্বকম যজামহে, আমি একবার উইদাউট স্বর পড়ে দিচ্ছি। আমি একবার
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीयमामुतः। এরকম ভাবে করতে হয়। এবার এটাকে যখন আপনি হাতে স্বর দিয়ে পড়বেন তখন একটু ভালো করে খেয়াল রেখে রেখে পড়তে হবে। হ্যাঁ, হাতে যখন স্বর দিয়ে পড়বেন তখন কিন্তু মানে ভুল হলে চলবে না। হাতের স্বর এবং গলার স্বর দুটো যেন সমানভাবে যায়। হ্যাঁ, নইলে কিন্তু মানে ঠিকঠাক হয় না। আপনি যখন এটা একটা মানে ম্যাচিওর লেভেলে চলে আসবেন, ঠিকঠাক করে পড়তে পারবেন, তখন দেখবেন মানে হাতের সঙ্গে গলার কতটা সামঞ্জস্য রয়েছে। হ্যাঁ, আপনার হাত যেমন যাচ্ছে গলার স্বরটাও ঠিক সেই রকম ভাবে গরিমা একটা প্রকাশ পাচ্ছে। হ্যাঁ, গান আন, তো এরকম মানে একটা গরিমা, একটা গর্বের সঙ্গে বলা এরকম একটা সেই জিনিসটা তখন ফিল করতে পারবেন যখন এই জিনিসটা একটা ম্যাচিওর হয়ে যাবে, আপনার হাত এবং গলাটা ঠিকঠাক একসঙ্গে হবে। আপাতত এখন একটু আপনারা যখন অভ্যাস করছেন, প্র্যাকটিস করছেন, তখন খেয়াল রেখে রেখে পড়তে হবে, আস্তে আস্তে পড়তে হবে, ধরে ধরে পড়তে হবে, তাহলে সমস্যা হবে না। পরে এরকম পড়তে পড়তে যখন একটা ঠিকঠাক জায়গায় চলে আসবে তখন দেখবেন এর মধ্যে একটা মানে সত্য গুণ, একটা তেজ রয়েছে, সেই জিনিসটা ফিল করতে পারবেন রুদ্রাষ্টাধ্যায়ের মধ্যে। আচ্ছা, দেখি আমরা। হ্যাঁ, ত্র্যম্বকম যজামহে, ত্র্যম্বকম এখানে উপরে স্বর রয়েছে। হ্যাঁ, তাহলে আমাদের দেখুন এইটা হচ্ছে আগের মন্ত্র, এখানে শেষ হয়ে গেছে। পরের মন্ত্রের শুরুতেই উপরে স্বর রয়েছে, তাহলে আমরা কি করব, হাতটা আমরা আগে উপরে উঠিয়ে নেব, তারপরে ত্র্যম্বকম বলবো। হ্যাঁ, এরকম উপরে উঠিয়ে নিয়ে ত্র্যম্বকাই, ঠিক আছে? বোঝা গেল? কেউ একজন মানে বলবেন, হ্যাঁ, যখন বোঝা গেল ইত্যাদি বলছি, নইলে আমার সন্দেহ হয়। হ্যাঁ, তাহলে বুঝেছি। ত্র্যম্বকাই যজামহে সু, এই পর্যন্ত কোনো স্বর নেই, তাহলে আমরা এক জায়গায় মিডিলে হাত রেখে দিলাম। হ্যাঁ, ত্র্যম্বকাই যজামহে সু, এটুকু বলে গতে আমরা কি করব বলুন দেখি। মাঝখান থেকে নিচে নামাবো। একদম মাঝখান থেকে আমরা নিচে নামাবো গ, তারপরে গন্ধি, আর ঘি এর আগে ময় পয় রয়েছে। হ্যাঁ, ধিম, গন্ধিম, এই গন্ধিম বলার সঙ্গে আমরা হাতটাকে আস্তে আস্তে উপর দিকে ওঠাবো, পুতে আমরা নামাবো তার জন্য পু, তারপরে ষ্টিতে মাঝখান থেকে নিচে ষ্টি, তারপরে বতে উপরে উঠিয়ে দেবো বর্ধনম মা, দেখুন বর্ধনম মা। হ্যাঁ, এইটুকু বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। দেখি আমরা তাহলে কি, त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मा, त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मा। বর্ধনম মা, এটা এখানে এরকম না করলেও চলবে, আপনি এইখানেও করতে পারবেন, শুধু এই হাতটা মুঠো এইখানটায় করতে পারবেন, এটা অনেক সময় না করলেও চলে। त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मा, বর্ধনম মা, ওটাই করতে পারেন। ঠিক আছে, এইটুকু বোঝা গেল সকলের? সমস্যা নেই কোনো? আচ্ছা, এরপরে দেখুন পর 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 নিচে অনেকগুলো স্বর রয়েছে, তাহলে আমরা কি করব, উকারে কি করব বলুন দেখি। ডান দিকে যাব। একদম ঠিক, উকারে আমরা ডান দিকে নেব। হ্যাঁ, ওর বা, হ্যাঁ, উতে ডান দিকে, বাতে বা দিকে, রুতে কি করব বলুন। পাশাপাশি মানে মাঝখান থেকে নিচে নামাবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে এখানে আমার হাত রয়েছে, এখান থেকে আমি একদম ডাইরেক্ট নিচে নামবো। হ্যাঁ, তাহলে ওর বা রু, কতে উপরে উঠালাম, মিতে মাছ উপর থেকে নিচে, মি বতে আবার নিচে, আবার বর্গীয় বতে উপরে, বন্ধনা। হ্যাঁ, এটুকু বোঝা গেল? ওর বা রু মি বা বন্ধনা। ঠিক আছে, এটুকু সবাই বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ স্যার। তারপরে উর্বারুকমিবা বন্ধনান, মৃত্যু। হ্যাঁ, রিকারকে আমরা যজুর্বেদে রে বলবো। হ্যাঁ, মৃত্যু, মৃ। হ্যাঁ, মৃ এটা নয়, মৃ। উর্বারুকমিবা বন্ধনান মৃত্যুর্মুক্ষীয়মামৃতাৎ। এই যে আরেকটা নতুন আমরা স্বর পেলাম, যখনই আমরা মানে
তয় হলন্ত দেখবো, মৃতা ত বলবো, আমরা হাতটা এরকম করবো, হ্যাঁ বোঝা যাচ্ছে? এই জিনিসটা করবো আমরা, ঠিক আছে? মৃতা ত, এই যে এটা, ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছেন সবাই? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, আমি আরেকবার দেখছি এটা। ত্র্যম্বকর থেকে বলছি, হ্যাঁ। ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিম, হলো এখানে, হ্যাঁ ঠিক আছে, দেখুন। ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিম পুষ্টিবর্ধনম উর্বারুকমিব বন্ধনান মৃতয়োর্মুক্ষীয়মামৃতাৎ। এই অবধি সবাই বুঝতে পেরেছেন? তারপর ত্র্যম্বকং যজামহে, আবার ত্রিয়তে আমরা হাত উপরে উঠিয়ে দিলাম। ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিম প্রতিবেদনম, ঠিক একই রকম, হ্যাঁ। উর্বারুকমিব বন্ধনাদিতো মুক্ষীয়মামৃতাৎ। মুতাহ, এই যে হরিহি যেরকম বলেছিল মুতাহ সেরকম, ঠিক আছে? এই জিনিসটা সবাই বুঝতে পেরেছেন? স্যার উর্বারুকটা একবার দেখান। হ্যাঁ, আচ্ছা। দেখুন, উর্বারুকমটা কি করতে হবে আমাকে? উতে ডান দিকে নিয়ে গেলাম, উর্বা, বাতে আমরা বাদিকে আনলাম, রুতে নিচে, উর্বারুকমি বন্ধনাদিতো মুক্ষীয়মামৃতাৎ। ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ স্যার। আমি এটা পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনাদের ভিডিও করে। हरिः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृतयोर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीयमामृताः। हरिः ॐ। এখন পাঠিয়ে দিয়েছি আপনি। আচ্ছা, এই পর্যন্ত সবাই প্র্যাকটিস করবেন। আমরা আগামী দিনে আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করবো, হ্যাঁ। আমি একটু মিউট রাখছি, 2 মিনিট। আচ্ছা, তাহলে আমরা আজকে এই পর্যন্তই রাখবো। এটা প্র্যাকটিস করে আমাকে নেক্সট ক্লাসে সকলে শোনাবেন, ঠিক আছে? আমাদের একটা অনুষ্ঠান আছে, এখন শুরু হবে, অলরেডি শুরু হয়ে গেছে, আমাকে এখানে উপস্থিত থাকতে হবে, সেই কারণে আমরা আজকে 1 ঘন্টায় ক্লাস করব, ঠিক আছে?
স্যার বলছি তাহলে হোম টাস্ক পাঠাবো না তো, একদম হ্যাঁ ক্লাসেই হ্যাঁ, বলবো, অবশ্যই তাই তো? পাঠাবেন, অবশ্যই পাঠাবেন, এটাই হোম স্যার টাস্ক। ভিডিও করে না এমনি? হ্যাঁ, স্যার বলছি ভিডিও করে না এমনি, ভিডিও করে পাঠাবো মানে যেটা 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 দেখাচ্ছিলেন আপনাদের যেটা আপনাদের সুবিধা হবে। শর্টগুলো। হ্যাঁ? ভিডিও করলে আমি হাতের শটটা ঠিকঠাক দেখতে পাবো হচ্ছে কিনা, আর এমনি পাঠালে এমনি ভয়েসটাও পাঠাতে পারেন। ত্র্যম্বকম ইয়াজামহে এটা নতুন হলো, এটার ভয়েসটা পাঠাতে পারেন সব। ঠিক আছে, যেটা আপনাদের সুবিধা। বুঝা গেল? স্যার বলছি ক্লাসেই দেখাবো একদম। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে, তাহলে আমরা একটা কাজ করব, আমাদের একটা এক্সট্রা ক্লাস হবে, সেটা আজকে 30 তারিখ, তো আমার এই সপ্তাহে আমাদের অনেকগুলো কাজ রয়েছে, আমাদের সেমিনার রয়েছে, তো আমরা নেক্সট উইকে দুটো ক্লাস করব। হ্যাঁ, মঙ্গলবার এবং বুধবার। মঙ্গলবার আমি বাড়িতে থাকবো, বুধবার এবং বৃহস্পতিবার। ঠিক আছে, আগামী সপ্তাহে আমরা দুটো ক্লাস করব, বুধবার এবং বৃহস্পতিবার। বোঝা গেল? আচ্ছা স্যার। ঠিক আছে। হ্যাঁ, বুধবারে আমি সকলের কাছে এটা শুনবো, আর বৃহস্পতিবারে আমরা বুধবারেই আমরা নতুন একটা পড়বো, সামবেদটা পড়ার চেষ্টা করব, সাম সংহিতা। ঠিক আছে, ঋগ্বেদ আমাদের আচ্ছা। হয়েছে, যজুর্বেদও হয়েছে, সাম সংহিতা পড়বো পরের দিন, ওটাও দেখবেন ভালো লাগবে। হ্যাঁ, সাম সংহিতা, আর একটা ক্লাসে আমরা সাম গান পড়বো, সেটাও খুব ভালো লাগবে। ঠিক আছে, আচ্ছা, আজকে আমরা এই পর্যন্তই রাখছি, আমি শান্তি মন্ত্র করে ক্লাস শেষ করছি। ওম শান্তি শান্তি শান্তি, হরি ওম তৎসৎ, শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু। ঠিক আছে, সকলে অবশ্যই প্র্যাকটিস করবেন, ভালো থাকবেন, শুভরাত্রি। শুভরাত্রি স্যার। রাত্রি। শুভরাত্রি।